image about your product in the market. So along with selling 10,000 units, you have two more objectives. So automatically these additional objectives requires additional budget, additional money. Got my point? So if the scope increases, more resources may be needed and the project will likely take longer time to complete. Got my point? It requires more time. Multiple objectives, multiple time, multiple budgets. So these are very much interrelated. As we talk, if we talk about the time, definitely you do understand that is actually refers to the project schedule. Am I clear? Including the deadlines and the milestones for project completion. অর্থাৎ কোন সময় আপনি কোন কাজটা করবেন, there must be some schedule এবং প্রত্যেকটা স্কেডিউলের মধ্যে what would be your completion of your deadline, that must be included. অর্থাৎ ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট কাজগুলো করতে হবে, that must be specified, which is time bounded. ওই সময়ের মধ্যে ওটা শেষ করতে হবে, ঠিক আছে? সো এই টাইমেরও একটা ডেফিনেটলি টাইমেরও ইম্প্যাক্ট আছে। যদি টাইম এক্সটেনশন হয়, অর্থাৎ সময় বেশি যদি লাগায় যে কোনো প্রজেক্ট, in public sector you can see in newspapers and in all electronic media, that is যখনই কোনো প্রজেক্ট ডিলে হয় তখন অটোমেটিক্যালি এটার কস্ট বেড়ে যায়, বিকজ অন্য কিছু যদি আমি বাদও দিই, the people's engaged in the particular project, তাদের যে কম্পেনসেশন, তাদের যে বেনিফিটস, সেটা তো একটা বেশিরভাগ সময় দিয়ে দিতে হয়, তাই না? ধরুন যে কাজটা 3 মাসে হওয়ার কথা, এটা যদি 6 মাস হয়ে যায়, সো এই অ্যাডিশনাল 3 মান্থস কিন্তু আপনাকে এই এমপ্লয়ি, এই স্টাফ, এই সাপোর্টিং পিপলকে আপনাকে কনভে করতে হবে, বিয়ার করতে হবে। ওকে, সো অটোমেটিক্যালি ই মানে টাইমের সাথে কস্টের এবং your scope is highly linked up, ঠিক আছে? যেমন if the timeline is shortened, যে less time যদি হয়, তাহলে it could increase cost because additional resources might be needed to meet the deadline, আর it could compromise the scope of the project if the same resources are stressed thin. চিন্তা করেন, দেখেন যদি আপনি টাইমটাকে শর্টেন করে নেন, instead of 6 months, if you bring in 3 months, so automatically you will require additional budget, but at the same time you have to compromise your scope because we limited time এর মধ্যে আপনার এত পারপাস সার্ভ হবে না। Okay, so conversely, if more time is allowed, it might reduce the cost, but could lead to change in scope. Okay, so time frame, cost, and the scope all are interconnected, that we must understand. If you focus in this figure, you can see all, considering all these limitations, that is the scope, time, and the budget. Here you can see the performance target, and ultimately that is the ultimately you can see the expectation of the client. So though the expectation of the client is outside of the triangle, but that is very important because you have to understand the impact of the receivers. That is, you have done it. For example, you want to introduce a new product, you want to launch a new product in the market, so that is your another project. So you have designed, you have implemented, you have evaluated, everything is done, but what would be the market reaction? You did everything to launch the product, but what would be the ultimate impression from the customers? That is much more important. So clients reaction is another important consideration for project management, but still you just have to keep in mind there are 3 constraints, that is the time, scope, and cost, and including all this is called the triple constraints or the iron triangle of project management. Okay, if you go through this one, this is an example that is quoted from your textbook. Ancillary goals, other than the specific target or objective of the project, there might be some other additional objectives. Got my point? So these additional objectives are basically called the ancillary objectives. Got my point? Okay, here you can see one of the research suggests that project success has 4 dimensions. One is project efficiency, impact on the customer, the business impact on the organization, and the opening new opportunity for the future. These are called the ancillary goals of a project. Basically, আমি যদি একটু সহজ করে বলি যে প্রজেক্টের তো একটা ডেফিনিট স্পেসিফিক টার্গেট থাকে যে আমি কি অ্যাচিভ করতে চাই, বাট অটোমেটিক্যালি you have to be very much futuristic. Am I clear? একটু আগে যখন আমরা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে কথা বলছিলাম, সেখানে আমি কিন্তু বারবার
3 point of the triangle, that is scope, time and cost, সেগুলোকে ফোকাস করেছি এবং এই তিনটে মিলিয়ে combinedly project performance is determined. Okay, so but still beyond the dice you can see here the expectation of the client. What does it mean? It means that customer's reaction is very much important. So this is one kind of ancillary goal of a project. So like that, other than attaining the specific objective of the project, these 4 issues must be considered when you are executing or implementing a particular project. For Client, example, client হিসেবে আমি ম্যাডাম বাইরে কেন ম্যাডাম ক্লায়েন্ট এক্সপেকটেশন okay, client's expectation is beyond the triangle because physically clients are the outsiders of your organization, though they are very important, but still as they are the outsiders, so that's why they are in a separate outside position. Got my point? Because clients directly don't have access or interaction with your project activities. Am I clear? For example, new product launching, আপনি কি করতে পারেন? At best আপনি হয়তো কিছু কাস্টমারের সাথে আপনি ব্রেইনস্টর্ম করতে পারেন, আপনি হয়তো তাদেরকে ওয়েলকাম করতে পারেন, আপনি হয়তো ইউজিং ডিফারেন্ট টেকনিক্স আপনি তাদের সাথে একটু ব্রেইনস্টর্ম করে একটা ডিসকাশন করতে পারেন, একটা রাউন্ড টেবিল ডিসকাশন হতে পারে, ইউ ক্যান গ্র্যাব আইডিয়া, বাট ইটস নট পসিবল টু ইনকর্পোরেট all the customers, probable customers in your project. Is it possible? যে আপনি যাদেরকে টার্গেট করে, for example, আপনি যাদেরকে টার্গেট করে you are trying to launch the new product, আপনি কি সেই probable, as the product is not in reality. Am I clear? This is not still existing. So all the customers are your potential customers. Am I clear? They are the target customer, not the real customer still now, as the product is not available in the market. So আপনাকে যদি আইডিয়া নিতে হয়, ইনকর্পোরেট করতে হয়, তাহলে কিন্তু আপনার যে টার্গেট কাস্টমার আছে, যেমন বাংলাদেশের 20,000 কাস্টমারকে, 20,000 মানুষকে হয়তো আপনি আপনার টার্গেট কাস্টমার হিসেবে ফিক্স করলেন. So when your project is running, you are planning about your project, when you are executing your project, is it feasible, is it possible to incorporate all these 20,000 people in your project? Is it possible? No, ma'am. No. You can make the sample test. আপনি 20,000 থেকে হয়তো 10 জনকে এনে 100 জনকে এনে আপনি হয়তো একটু একটা টেস্ট করতে পারেন, একটা অ্যাসিড টেস্ট করতে পারেন, বাট এর বেশি তো না. ওই 20,000 জনকে তো প্রজেক্টে আপনি ইনক্লুড করতে পারছেন না. So that's why they are the separate part, though they are very vital, but still they are the separate part of your project, and that's why they are outside of the triangle. Am I clear? Yes, ma'am. Okay. আর আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন স্কোপ, টাইম অ্যান্ড কি বলে এটাকে, রিসোর্সের কথা বলছি, তখন অ্যাকচুয়ালি উই আর বেসিক্যালি ইন্ডিকেটিং দ্য প্রজেক্ট অ্যাক্টিভিটিস, অর্থাৎ আমি প্রজেক্টটাকে রান করবো কিভাবে. ওয়েন আই এম রানিং দ্য প্রজেক্ট, তখন আমাকে এই কনস্ট্রেন্টগুলো ফেস করে, এগুলোকে ওভারকাম করে, এগুলোর সাথে অ্যাডজাস্ট করে আমাকে এটাকে এক্সিকিউট করতে হবে. বাট ক্লায়েন্টস ইমপ্রেশন, ক্লায়েন্টস এক্সপেকটেশন, সেটা হচ্ছে it is basically on the outcomes, that is specifically on the scope of the কি বলবো এটাকে, scope of the projects. Am I clear? অর্থাৎ এই তিনটা ফ্যাক্টরকে নিয়ে যখন আপনি প্রজেক্টটাকে কমপ্লিট করবেন, তখন কাস্টমার্স বা আউটসাইডার্স কিভাবে রিয়েক্ট করছে, অ্যাক্ট করছে, এটা হচ্ছে আফটার শক অফ ইউর কমপ্লিশন. গট মাই পয়েন্ট? সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ আউটসাইড অফ দিস ট্রায়াঙ্গেল. Am I clear? Yes, ma'am. আর আরেকটা জিনিস যদি আমি অ্যাডিশনালি বলি, ওয়েন ইউ আর প্ল্যানিং অ্যাবাউট ইউর প্রজেক্ট, ডেফিনেটলি তখনই আপনি আপনার কাস্টমারের সাথে, ক্লায়েন্টের সাথে, আপনার সাপ্লাইয়ের সাথে, দ্যাট ইজ উইথ ইউর টোটাল সাপ্লাই চেন, ইউ হ্যাভ টু টক. Am I clear? তারপর আপনি রিসোর্স কার থেকে নেবেন, কোয়ালিটি কি হবে, ঠিক আছে, কাস্টমারের এক্সপেকটেশন কি. সো আপনি যখন প্রজেক্টটাকে ডিজাইন করছেন, তখনই কিন্তু আপনি এই সবগুলো ইনফরমেশনকে ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করবেন. সো দ্যাটস ওয়াই when you are running the project, তখন বারবার করে ওই ক্লায়েন্টকে ইনভলভ করা দরকার নাও হতে পারে, বাট they will be waiting for the outcome of your project, এবং তাদের রিঅ্যাকশনটা তখন কি হবে, that is another important part. So that's why these are called the ancillary goal. Got my point? You can focus on these 4 issues: project efficiency, impact on the customer, the business impact on the organization, and the opening new opportunities for the future. If I briefly say, that is project efficiency. Actually whatever the budget, whatever the scope and time, but still every project must strive for the efficiency. Okay, because this project efficiency
basically focuses on how well the project is executed in terms of delivering the project time within budget and according to the definite scope. তার মানে how better they can meet the basic constraints, that is that triple constraints that indicates the project efficiency. Got my point? ওই যে আমি বললাম যে আমরা যখন প্রজেক্ট শুরু করি আমাদের একটা বাজেট থাকে, এই বাজেট কিন্তু বাজেট অ্যাবাউট আওয়ার স্কোপ, বাজেট অ্যাবাউট আওয়ার টাইম, বাজেট অ্যাবাউট আওয়ার রিসোর্সেস। তো আমরা এই কনস্ট্রেন্ট গুলোকে কনসিডার করে আমরা আসলে কতটা টাইমলি, তারপর হচ্ছে মানে মিনিমাম ওয়েস্টেজ অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশন অফ রিসোর্সেস অ্যান্ড অ্যাটেইনমেন্ট অফ 100% অবজেক্টিভস অর স্কোপ, সেটা আমরা কতটা করতে পারছি, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেটস দ্য এফিসিয়েন্সি অফ প্রজেক্ট। গট মাই পয়েন্ট? যেমন অনেক প্রজেক্টই আছে, আপনারা নিজেদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফেও চিন্তা করে দেখবেন। ধরুন আপনি একটা পিকনিক অ্যারেঞ্জ করতে যাচ্ছেন, সেখানে আপনি একরকম বাজেট করছেন, কিন্তু ইন প্র্যাকটিস গিয়ে দেখেন যে কিছু না কিছু টাকা হয়তো বেশি লেগেছে। আপনি যেই সময়ের মধ্যে ভেন্যুতে, যেমন দিস ইজ আ ভেরি কমন ফেনোমেনা, যে আপনি গাজীপুর যাবেন পিকনিকে, আপনি সবাইকে বলেছেন সকাল 6টার মধ্যে বা সকাল 7টার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অ্যাভেলেবেল থাকতে, বাট দেখবেন কেউ না কেউ 8টা 8:30টায়ও আসবে এবং তার জন্য আপনি ওয়েটিং এ থাকবেন। অটোমেটিক্যালি ওই পিকনিকের গাড়ি 7টার জায়গায় 9টা বাজেই ছাড়তে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। Am I clear? So how efficiently actually you can use your scope, resources and time, that indicates the project efficiency. So every project must be efficient. That can be another a similar objective of any project. অর্থাৎ প্রজেক্টের টার্গেট অ্যাচিভমেন্ট, ওই যে 10,000 প্রোডাক্ট সেলিং, সেটা ছাড়াও এই এফিসিয়েন্সিটাও কিন্তু অটোমেটিক একটা অবজেক্টিভ অফ এনি প্রজেক্ট। Am I clear? Timeliness, budget and scope. Okay. And next is impact on the customers. Definitely একটু আগে আমরা impact of the customers নিয়ে কথা বলছিলাম, যে client's impression এটা কেন outside the triangle, because as it is not the main objective মানে customers view that must be incorporated in your project ideas, but still continuously you need not to interact with the customers all the time. So that's why, because independently you have to work with your constraints. So but still customers impact is very much important. So this is another additional goal of any project. Okay, so these criteria, basically these objective actually assess how well the project meets the needs and expectations of the customers or the end users, because it focuses on whether the project delivers value to the customers and it addresses the requirements leading to their satisfaction or positive outcome. So you have efficiently done your project, but your customers are unhappy or dissatisfied. So impact on the customers is very much negative. So total outcome of your project might be negative. Got my point? So this is not mentioned clearly in your project objective, but automatically these objective is a common objective. Am I clear? Basically these ancillary goals are the fixed goal. This is the common goals for each and every project other than the scope, time and budget. Okay, these are the very common goal of any project. Okay, so third fact is that the business impact on the organization. Okay, definitely it has some significant issue, because this dimension, that is business impact on the organization, that evaluates the extent to which the project contributes to the overall strategic goal and success of the organization. That is, continuation of a particular project, whether it is valuating for the organizational success or not, whether it can meet the strategic objective, ultimate objective of the organization or not, that is much more important than any other things. Got my point? Because it requires to improve the operational efficiency, profitability, competitive advantage, market positioning, all these criteria must be met in the long run. Got my point? আপনার প্রজেক্ট যদি একটা প্রজেক্ট আপনি হয়তো apparently you are successful, but still এটা যদি অর্গানাইজেশনের অপারেশনাল এফিসিয়েন্সি অথবা এটার প্রফিটেবিলিটি অথবা এটার কোর কম্পিটেন্সি ডেভেলপমেন্ট, কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ জেনারেশন অথবা মার্কেট পজিশনিং, ওয়েদার আপনার এরকম যদি হয় নতুন অর্গানাইজেশন, সো ইউ আর এন্টারিং ইনটু দ্য মার্কেট, সো ইউর মার্কেট পেনিট্রেশন, অথবা আপনি মার্কেটে অনেকদিন ধরে আছেন, সো মার্কেট রিটেনশন, এই ধরনের স্ট্র্যাটেজিক অবজেক্টিভ যদি ফুলফিল না হয় থ্রু ইউর প্রজেক্ট, তাহলে এই প্রজেক্টটাকেও আমরা একটা মানে একটা নেগেটিভ প্রজেক্ট হিসেবে আমরা কি করব, এটাকে আমরা মার্ক করব। ঠিক আছে? তো ডেফিনেটলি রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, আমরা যদি একদম স্পেসিফিক্যালি বলি ROI বা রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজার
of the project to check whether it fulfills the criteria of the strategic objective, that is the ultimate broader objective of the organization. যদি প্রজেক্টের ROI, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, মানে আপনি কত টাকা ইনভেস্ট করলেন, এটার আউটকাম in terms of number of customers, in terms of customer satisfaction, in terms of budget, যদি এটা efficient না হয়, am I clear? যদি এটা ফুলফিলিং না হয়, ভ্যালু জেনারেটিং না হয়, তাহলে এই প্রজেক্টটাকে আমরা ফিনান্সিয়ালি একটা লস প্রজেক্ট সার্টিফাই করবো। Got my point? So this is not mentioned, but this is one of the most important additional goal of any project. These are irrespective of type of project. These are the very common goal for each and every project. Okay, and lastly, opening new opportunities for the future. Definitely, our project is completed, everything is done, and this is all about. This is not like that. Making project is a very continuous effort for any organization. So basically, this point looks at how the project creates new possibilities for the future growth, future development, future innovation, for future development. Okay, so basically this point, this goal also focuses on the long-term benefits that the project might unlock, unfold. Am I clear? Maybe introducing new market, maybe incorporating new technologies, or maybe identifying or generating new ways of working, whatever it is. So বিভিন্নভাবে এটা হয় ইনোভেশন হতে পারে, মার্কেট এক্সপানশন হতে পারে, অথবা ইনক্রিজিং অর্গানাইজেশনাল ক্যাপাবিলিটি হতে পারে, বাট এনি হাউ a project must unfold the new opportunities or new possibilities for the organization in future. Am I clear? সো সব প্রজেক্টেরই একটা ফিউচার পটেনশিয়ালিটি থাকতেই হবে। am I clear? অর্থাৎ একটা প্রজেক্ট যখন শেষ হবে, তখন অটোমেটিক্যালি সেখান থেকে আরেকটা নিউ আইডিয়া হোক, নিউ অপরচুনিটি হোক, দ্যাট মাস্ট বি জেনারেটেড। সো আমি এভাবেও যদি বলি যে আদার দেন মিটিং দ্য প্রজেক্টস specific scope, time, and budget, you have to fulfill all these 4 goals, and these are most important than the specific one. যদি আমরা কম্পেয়ার করি, ঠিক আছে, আপনি টাইমলি করলেন, স্কোপ মিট করলেন, আপনার বাজেট ইজ ফাইন, বাট স্টিল প্রজেক্ট ক্যান বি ফেইল ওয়ান। কেন? তার কারণ হচ্ছে এটার কোনো ফিউচার ইম্প্যাক্ট নাই, এটা অর্গানাইজেশনের স্ট্র্যাটেজিক গোল বা স্ট্র্যাটেজিক অবজেক্টিভের সাথে এটার কোনো অ্যালাইনমেন্ট নাই, ইভেন এটা কাস্টমারকেও হ্যাপি করলো না, আবার এটা খুব একটা এফিশিয়েন্ট প্রজেক্টও হলো না। am I clear? So definitely, all irrespective of type and nature of project, all project must fulfill all these 4 criteria. Okay, so this is basically nothing. This is about the institution of project management, that generates the professional project managers. So এটার গ্রোথ সম্পর্কে আর কি একটু কিছু বলা আছে, যে কিভাবে যেমন অ্যাক্সিডেন্টাল প্রফেশনালের বিষয়টা, প্রফেশনের কথা আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম, আপনাদের মনে আছে কিনা, যে এখন যেমন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট শিখে এক্সপার্টাইজ নিয়ে আপনি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট করছেন, অথবা এরকম মেনি মোর অর্গানাইজেশনস আর দেয়ার যারা ভলেন্টারিলি এই ধরনের প্রজেক্ট অ্যারেঞ্জ করে, ভলেন্টারিলি ইন দ্যাট সেন্স যে দে আর নট পার্ট অর স্টেক অফ ইউর অর্গানাইজেশন, ইউ ক্যান আউটসোর্স থ্রু দ্যাট অর্গানাইজেশনস। সো এরকম এটা অনেক বেশি ফর্মাল, অনেক বেশি প্রফেশনাল, অ্যান্ড ইট রিকোয়ার্স এক্সপার্টাইজ for the implementation of project. But once upon a time, তখন আপনি কোন বিষয়ে এক্সপার্ট কি জানেন না জানেন সেটা বিষয় না, আপনাকে একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হলো, আপনাকে একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হলো। তো আপনার মাথায় যা আসলো, আপনি যতটুকু জানেন বোঝেন সেটা দিয়ে কোনো রকম একটা কাজ করে ফেললেন, দেয়ার ওয়াজ নো কোয়ালিটি জাজমেন্ট। বাট এখন কিন্তু সেটা নয়, there are so many indicators are there. আমি একটু আগে ওয়ার্ক ইউনিটের কথা বলছিলাম, আপনাদের মনে আছে কিনা, টাইম থেকে শুরু করে নাম্বার, ওয়ার্ক আওয়ার, মেশিন আওয়ার, এরকম অনেক মেজারমেন্ট আছে। যেমন ROI এর কথা বললাম, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, অনেকগুলো ইস্যু আছে, যে অনেকগুলো ইন্ডিকেটর আছে, মেজার্স আছে, যেগুলো দিয়ে আমরা একটা প্রজেক্টের সাকসেস অথবা ফেলিওর সেটাকে আমরা মেজার করতে পারি। ওকে, তো যখন এই ধরনের প্রফেশনাল লেসন বা লার্নিং ছিল না, তখন যারা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ করতো, দে ওয়ার কল্ড দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রফেশন। ঠিক আছে, দেন দ্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ওয়াজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্টাল প্রফেশন, বাট নাও ইট ইজ it is a certified associate in project management, CAPM. Am I clear? আরো আছে যেমন program management professional, আছে project management professional. So there are a lot of designations having different criteria and different expertise. Got my point? এবং এখন আর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোনো
যে কাউকে দিয়ে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট হয় না, অ্যাজ দেয়ার আর সো মেনি এক্সপার্টাইজ, এবং আপনি গ্রাফ যদি দেখেন যে এটার সংখ্যাটা কিভাবে একদম র্যাপিডলি কুইকলি এটা বেড়ে গেছে। সো project management is a very formal and a effective discipline for executing the task and activities of your organization. Okay, so you can see the trends in project management. So sorry. Okay, you can see the trends of project management. So the field of project management actually still is that is constantly is evolving, and organizations facing the new challenges, adapting the changing environment. So lot of things are still lot of things are need to addressed for the proper implementation of your project. Am I clear? So project management must consider all these issues. There are some current trends in project management which are related to the achievement of strategic goals, about achieving the routine goals, project effectiveness, and some other things. Some other emerging project types are included here. For example, virtual projects, dynamic and quizzy projects. Okay, if we talk about the achieving strategic goals, okay, so basically, project management is shifting from focusing on individual project success to contributing to the strategic goals of the organization. Just I have said you, just এইমাত্র আমি আপনাদেরকে বলেছি যে একটা পার্টিকুলার প্রজেক্ট, যেমন আপনি আপনার অর্গানাইজেশন, আপনার বিজনেস অর্গানাইজেশনে ইউ হ্যাভ অ্যারেঞ্জড সোশ্যাল গ্যাদারিং। সো হু আর দ্য ইনভাইটিস অফ ইউর ইভেন্ট? অন্যান্য বিজনেস অর্গানাইজেশনের যারা বড় বড় লোকজন আছেন, মানে হায়ার পজিশন হোল্ড করেন, এরকম ভিআইপি পিপল আর ইনভাইটেড ইন ইউর প্রোগ্রাম। তো আপনি কি মনে করেন এই একটা ইভেন্ট অ্যারেঞ্জ করলেন, আপনি আপনার অর্গানাইজেশনের যারা স্টেক হোল্ডার আছে, যেমন কম্পিটিটরস আছে, বেনিফিশিয়ারিজ আছে, গভর্নমেন্ট আছে, কাস্টমার্স আছে, এই প্রত্যেকটা সেগমেন্ট থেকে লোকজন, আপনার সাপ্লায়ার্স আছে, ঠিক আছে, আপনার ডিস্ট্রিবিউটার্স আছে, আপনি এই যে সবাইকে ইনকর্পোরেট করে একটা ইভেন্ট অ্যারেঞ্জ করলেন, আপনি কি মনে করেন শুধু এটা কাউকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো, একটা সুন্দর সন্ধ্যা, একটা ইভিনিং টাইম পাস? ডেফিনেটলি না। এই ইভেন্টের পরে এটা মেজার করা হবে যে এই ইভেন্টে কত টাকা খরচ হলো, আর এই খরচের পেছনে আপনি নতুন করে কয়টা অ্যাসাইন, সরি ম্যাম একজন জয়েন হয়েছে, একটু অ্যাকসেপ্ট করেন। ক্লাস তো অলমোস্ট ওভার, এখন জয়েন করলে কি লাভ? হোয়াট এভার, যেটা বলছিলাম আর কি। সো এই যে আপনি একটা ইভিনিং ইভেন্ট আপনি অ্যারেঞ্জ করলেন, আপনি কি মনে করেন জাস্ট কাউকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো এবং সুন্দর সন্ধ্যা, মানে দিস ইজ নট বার্থডে। ইভেন বার্থডে পার্টি করলেও তো আমরা বার্থডে শেষে আমরা দেখি আমাদের খরচ কেমন হলো, গিফট কি পেলাম, তো সেটা না হয় ভেরি মাচ ইনফর্মাল, সেটা বাদ দিলাম। কিন্তু ইন বিজনেস ওয়ার্ল্ড নাথিং ইজ ফ্রি। আপনার ওই ইভিনিং অ্যারেঞ্জমেন্টের আউটকাম মেজার হবে যে আপনি ওই ইভেন্টের পর নতুন করে কতগুলো প্রজেক্ট পেলেন, কতগুলো অর্ডার পেলেন, ঠিক আছে, আপনার সাপ্লায়ারের সাথে আপনার বন্ডিং কতটা ইম্প্রোভাইজড হলো, ঠিক আছে, গভর্নমেন্ট আপনাকে কি ফ্যাসিলিটিস, হলিডেজ হোক বা যে কোনো ধরনের ট্যাক্স লেভেলে কোনো বাজেটে, মানে কোনো ধরনের স্পেসিফিক অথবা ইন জেনারেল কোনো কি বলে এটাকে, কোনো সাপোর্ট আপনাকে নতুন করে দিচ্ছে কিনা, ঠিক আছে, আপনার কম্পিটিটর, আপনার কাস্টমার, প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্রাইটেরিয়াতে আপনাকে দেখতে হবে হোয়াট আর দ্য আউটকামস। যদি দেখা যায় যে এই ইভেন্টের পর আপনার নতুন করে কিছুই হলো না, যা যেমন ছিল তাই, তার মানে দ্যাট ওয়াজ এ লস প্রজেক্ট, অর্থাৎ ওই দাওয়াতের কোনো মানেই নেই। এম আই ক্লিয়ার? সো হোয়াট এভার দ্য প্রজেক্ট ইজ, ইটস এ বিগ প্রজেক্ট অর শর্ট প্রজেক্ট, কিন্তু এটা যদি ওভারঅল, যেমন পদ্মা সেতুর কথাই যদি আমরা বলি, সেটা হচ্ছে যে এটা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ধরেন এটার পেছনে যত টাকা খরচ হলো, যত সময় ব্যয় হলো, একটা সেতু হয়তো তৈরি হয়ে গেল, একটা ব্রিজ তৈরি হয়ে গেল, কিন্তু এটা যদি ইন টার্মস অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন এটা যদি কোনো ভ্যালু এডিশন না থাকে, তাহলে দিস ইজ আ ভেরি গ্রেট মাচ ওয়েস্টেজ। Am I clear? So strategic goal of any country is প্রপার কমিউনিকেশন, তাই না? একটা প্রপার কমিউনিকেশন চ্যানেল তৈরি করা, যাতে করে মানুষের ট্রান্সপোর্টেশন হোক, তারপর যে
মানে মালপত্র এগুলো ট্রান্সপোর্টেশনে ডিস্ট্রিবিউশন যেন আরো ইজ হয়। সো এইসব জায়গাতে যদি এই পদ্মা সেতুর কোনো কন্ট্রিবিউশন না থাকে, তার মানে এটা একটা ওয়েস্টেজ। সো যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল প্রজেক্ট মাস্ট কমপ্লাই উইথ দ্য overall strategic goals of the organization. Next is achieving routine goals. Do you understand what is routine goals? Routine goals? What are called the routine goals? এই যে অর্গানাইজেশনে যে ডে টু ডে অপারেশন হয়, অর্গানাইজেশনে প্রতিদিনই তো কিছু না কিছু কাজ থাকে, তারপর ম্যানুফ্যাকচারিং ইজ এ নন স্টপ প্রসেস। সো দিজ আর দ্য রুটিন গোলস, মানে প্রত্যেকটা দিনের জন্য কিছু পার্টিকুলার ফিক্সড অ্যাসাইনমেন্ট থাকে যে আজকের দিনে এটা হতে হবে বা এই উইকের মধ্যে এগুলো হতে হবে। দিজ আর ভেরি মাচ রুটিন বেসড, ফলো আপ করতে হয় শুধু। যেমন এমপ্লয়িজ ওয়েদার দে অ্যারাইভড অন টাইম আর নট, মানে এমপ্লয়িরা টাইমলি এসেছে কিনা। তারপর মাসের 1 থেকে 5 তারিখের মধ্যে কম্পেনসেশন ইজ ক্লিয়ার অর নট। এরকম কিছু রুটিন অ্যাক্টিভিটিস আছে। am I clear? সো এই রুটিন অ্যাক্টিভিটিস গুলোকেও কিন্তু এখন এই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের সাথে ইনক্লুড করা হচ্ছে। am I clear? যাতে করে এগুলোরও এফিসিয়েন্সি এবং কোয়ালিটিকে কি করা যায়, মেজার করা যায়। গট মাই পয়েন্ট? যেমন আমরা যদি টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট এই কনসেপ্টটাকে একটুখানি ফোকাস করি, বিকজ দিস ইজ আ ভেরি কন্টেম্পোরারি issue for the business world, because organizations are now competing based on quality, not on price. Got my point? কার চেয়ে কার দাম বেশি, কে কত টাকায় বিক্রি করতে পারছে বা কত। cost leadership is different thing, but quality is one of the most important weapon nowadays to compete with the competitors. আমরা চেষ্টা করব কার চেয়ে কে বেশি কোয়ালিটি আমরা অফার করতে পারি উইথ দ্য মিনিমাম প্রাইস, ঠিক আছে? আর কাস্টমার্সরা কোয়ালিটির জন্য অনেক পয়সাও দিতে রাজি আছে, কিন্তু কোয়ালিটি না থাকলে মানে দে হ্যাভ জিরো টলারেন্স। গট মাই পয়েন্ট? সো একটা অর্গানাইজেশন যে টোটাল কোয়ালিটি বলছি, টোটাল ইজ মেড আপ অফ দ্য হোল, নট পার্শিয়াল। ইট ইজ নট অ্যাবাউট 99.99%। আপনাকে 100% অ্যাকিউরেট হতে হবে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি 100% অ্যাকিউরেট, তাহলে কিছু প্রজেক্ট আপনার অর্গানাইজেশনে সাকসেসফুল হলো, ইউ গেট গ্রেটার ভ্যালু, বাট আপনার অর্গানাইজেশনের যে রুটিন ওয়ার্ক, হ্যাঁ, প্রতিদিন, উইকলি, ডেইলি, আওয়ারলি যে অবজেক্টিভস গুলো আছে, গোলস আছে, টার্গেট আছে, সেগুলো কি আসলে প্রপারলি ফুলফিল হচ্ছে কিনা? বিকজ failure of all this fulfillment can highly impact on your strategic goal achievement. Am I clear? So এই ছোটখাটো কোনো বিষয় বাদ দেওয়া যাবে না। You have to ensure the 100% contribution of all aspects. Got my point? So other than focusing on the project, at the additional routine-based works must be considered equally important. Okay, then improving project effectiveness. Just I have said about this effectiveness, that is, you have specific issues, but still you have to you have to increase the level of efficiency and quality of your project, because some issues are there. For example, the agile methodology. Agile methodology means agile techniques. Agile means these are very contemporary words. Agility, তার মানে হচ্ছে this is one type of contingency, one type of contingent technique, অর্থাৎ আপনি আগে থেকে অনেক কিছু ঠিকঠাক করে রেখেছেন, বাট ইন প্র্যাকটিস ওয়েন ইউ আর ওয়ার্কিং, ঠিক আছে, তখন আপনাকে কিছু প্ল্যান, প্রজেক্টের কিছু প্ল্যান আপনাকে চেঞ্জ করতে হতে পারে। আপনাকে হয়তো নতুন করে একটা সফটওয়্যার কিনতে হতে পারে, অথবা আপনার প্ল্যানটাকে একটু ফ্লেক্সিবল রাখতে হতে পারে কোনো কারণ, মানে অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য, অথবা কোনো চেঞ্জের সাথে অ্যাডাপ্টেশনের জন্য। গট মাই পয়েন্ট? সো যে কোনো প্রজেক্টেরই অ্যাজাইলিটি ম্যানেজমেন্ট অথবা এই অ্যাজাইল টেকনিক ইউটিলাইজেশন, সেটাও কিন্তু একটা ইফেক্টিভ ওয়ে টু increase the effectiveness of your project. Got my point? Then অটোমেশন আর টেকনোলজির কথা যদি আমি বলি, তাহলে যে এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, অটোমেশন, এগুলো কিন্তু আমাদের প্রজেক্টকে অনেক বেশি মানে হেল্প করছে টু বি মোর ইফেক্টিভ অ্যান্ড এফিশিয়েন্ট। ফর এক্সাম্পল, ইউ ক্যান, ইনস্টেড অফ বিং ম্যানুয়াল, টেকনিক্যালি ইউ ক্যান enhance the project tracking, you can enhance the risk management portfolio, you can do better resource allocation and the reporting relationships among the project members. That is more conveniencing, more easier than the previous one. So through the utilization of these resources like automation, technology, and all these advanced issues, advanced methodologies, basically your decision making using more data, more information, and that's become easier, and at the same time there is a great opportunity to reduce your administrative burden. What I am talking about agile methodology and automation and technology,
because we are actually talking about the improving project effectiveness. Effective means doing the right things, which is good for us. Doing that is called effective. That is appropriateness. Am I clear? একটা প্রজেক্ট করলেই হবে না, to what extent it has utility, necessity, সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। সো এই ইউটিলিটি নেসেসিটি বাড়াতে গেলে we can utilize lot of ideas. Am I clear? মোস্টলি আপনার প্রজেক্টের যে প্ল্যান সেটা যদি কিছুটা ফ্লেক্সিবল হয়, তাহলে হবে কি যখন যে চেঞ্জটা আসবে আপনি ইজিলি সেটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। কিন্তু যদি অ্যাডজাস্ট করতে না পারেন, ইন দ্যাট কেস প্রবলেম হচ্ছে ইউর রিজিড প্ল্যান অটোমেটিক্যালি এটার আউটকাম এক্সপেকটেশন ওয়াইজ হবে না। অর্থাৎ আপনি এখন একটা কিছু লঞ্চ করতে যাচ্ছেন, কিন্তু এটা টাইম লাইন আগেই পার হয়ে গেছে। এম আই ক্লিয়ার? সো একই রকম মার্কেট ডিমান্ড আর এখন নাই। হ্যাঁ, সো আপনি যদি সময়ের মধ্যে কাজটা শেষ করতে চান, তাহলে আপনাকে কি করতে হবে? আপনাকে টেকনোলজির হেল্প নিতে হবে। ঠিক আছে? আপনি যদি বাজেটের মধ্যে করতে চান, কিন্তু কখনো কখনো একটু বাজেটের বাইরে গিয়েও যদি একটা পারফেক্ট ডিসিশন আপনি নিতে পারেন, দ্যাট ইজ মোর ওয়েলকাম। আমরা ইফেক্টিভনেস এর কথা বলেছি, এফিসিয়েন্সির কথা বলেছি। এফিসিয়েন্সি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশন অফ রিসোর্সেস, মিনিমাইজেশন অফ ওয়েস্টেজ, and effectiveness indicates more appropriateness. That is, you are doing the right things. ভুলভাল প্রজেক্ট করে তো লাভ নাই, আবার ভুলভাল মেথডেও সেটা এক্সিকিউট করে লাভ নেই। প্রপার ওয়েতে ইউ হ্যাভ টু কন্ডাক্ট দ্য প্রজেক্ট। ওকে, তার সাথে আছে ভার্চুয়াল প্রজেক্ট। ভার্চুয়াল প্রজেক্ট, দিস ইজ আ ভেরি রাইজিং কমন ইস্যু নাও এ ডেইজ। কেন বলেন তো? ভার্চুয়াল প্রজেক্ট, do you have any idea about virtual project? আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? Yes, ma'am. ওকে, এই যে ভার্চুয়াল প্রজেক্ট, যেমন ধরুন মাল্টিন্যাশনাল বা ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিগুলো, দে হ্যাভ মার্কেটিং চ্যানেল ইন মাল্টিপল কান্ট্রিজ, তাই না, অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। তাহলে তারা তাদের মার্কেটিংটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করে? টয়োটা জাপানিজ, তাদের বিভিন্ন দেশে তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট আছে, আর 47টারও বেশি দেশে টয়োটার মার্কেটিং হচ্ছে, তাই না, প্রোডাক্ট সেল হচ্ছে। তাহলে আমাকে বলেন, এক জাপানে বসে এত কিছু রেগুলেট করছে কিভাবে? There is another project. That is another project. Got my point? That is another project, which is called the virtual project. Basically, those who are in remote area, ঠিক আছে, that is remote type of work. তারপর হচ্ছে for digital collaboration, ঠিক আছে। এই ভার্চুয়াল প্রজেক্ট কিন্তু এখন খুব মোস্ট পপুলার একটা আইডিয়া, বিকজ পিপল are residing in geographically dispersed area. So mostly they are relying on technology. Yes, please. ম্যাম, আমাদের তো নেক্সট স্লটে আরেকটা ক্লাস আছে সবারই, তো আমাদের যদি ক্লাস একটু শেষ করা যেত তাড়াতাড়ি তাহলে মনে হয়। ঠিক আছে, এটা দিয়ে শেষ করছি। তাহলে আমি কি কেস স্টাডিটা আপলোড করব, নাকি আমরা নেক্সট ক্লাসের জন্য রাখবো? আমাদের হচ্ছে একটু যদি মানে বুঝাই দিতেন তাহলে আমাদের মনে হয় করা সবার জন্য মানে ভালো। তাহলে এটা নেক্সট ক্লাসেই থাকুক। ঠিক আছে, ওকে, আমি জাস্ট এটা দিয়ে শেষ করছি। ঠিক আছে, ওকে ম্যাম, শিওর। ওকে ম্যাম, হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম আর কি, তো যেহেতু জিওগ্রাফিক্যালি মানে এই যে অনলাইন ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম, ওয়ার্ক ফ্রম হোম, এই যে কনসেপ্ট গুলো এসছে, তারপর হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং, এগুলোই হচ্ছে পার্ট অফ ভার্চুয়াল প্রজেক্ট। ঠিক আছে, বিকজ উই আর মোস্টলি রিলাইং অন দ্য টেকনোলজি ফর আওয়ার কমিউনিকেশন, কোলাবোরেশন, অ্যান্ড ডেফিনেটলি ফর দ্য প্রজেক্ট এক্সিকিউশন। আপনার কি মনে হয় এক জাপানে বসে প্রত্যেকদিন গাড়িগুলো ডেলিভারি করে আর সেগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যায়? নট নেসেসারিলি। ঠিক আছে, দে ওয়ার্ক লাইক এ হাব, বাট এই সব হাব কিন্তু তারা কন্ট্রোল করে থ্রু দ্য টেকনোলজি। And last part of this slide trends in project management, that is the dynamic and quizzy project. Dynamic and quizzy project, basically, these dynamic projects, this term is basically evolving. Am I clear? Constantly evolving. Okay, because it has some different objectives, different requirements, because its main objective is to comply with the changes as the environment is changing frequently. Am I clear? So to respond with the external factors, organizations have some system, have some project to increase their flexibility, to increase their adaptability, to comply more with the changing external environments. একটু আগে আমরা অ্যাজাইল মেথোডোলজির কথা বলছিলাম, মনে আছে? সো অ্যাজাইল মেথোডোলজি ইজ ওয়ান টাইপ অফ কন্টিনজেন্ট মেথোডোলজি। অর্থাৎ এই কন্টিনজেন্ট মেথোডোলজির কাজই হচ্ছে যে যখনই কোনো চেঞ্জ হবে সেটাকে অ্যাকাস্টমেট করা, সেটাকে অ্যাডপ্ট করে নেওয়া। সো ইউ হ্যাভ টু বি রেডি ফর দ্যাট। আর কুইজি প্রজেক্টের কথাও আমি বলেছি যে কুইজি প্রজেক্টের যেরকম সব প্রজেক্টে যেমন
তিনটে ক্রাইটেরিয়া থাকে, 3 ট্রায়াঙ্গেল থাকে, আমরা একটু আগে এগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম, লাইক এনি আদার ট্র্যাডিশনাল প্রজেক্ট, ঠিক আছে, যেমন হ্যাভিং ফিক্সড স্কোপ, তারপর হচ্ছে একটা ডেফিনেট টাইম পিরিয়ড। বাট ইন কেস অফ কুইজি প্রজেক্ট এখানে কিন্তু এই প্রিন্সিপালগুলোর কোনো না কোনো একটা মিসিং থাকতে পারে। প্রবাবলি ইউ মে হ্যাভ আনলিমিটেড বাজেট, বাট টাইম ইজ লিমিটেড, স্কোপ ইজ লিমিটেড, অথবা যে কোনো একটা ভ্যারিয়েবলস হতে পারে, যে কোনো একটা ফ্যাক্টর হতে পারে যেটা একেবারে ফ্রি, আনলিমিটেড। তো নর্মালি এই ধরনের কুইজি প্রজেক্ট কিন্তু যে কোনো প্রজেক্টের জন্য বা যে কোনো অ্যাক্টিভিটি বা যে কোনো অবজেক্টিভের জন্য হয় না। মোস্টলি ইট ইজ সুইটেবল ফর ম্যানেজিং দ্য ডাইনামিজম অফ ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট অফ এনি অর্গানাইজেশন। সো থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ, দিস ইজ অল ফর টুডে। নেক্সট ক্লাসে আমরা জাস্ট এই একটা জিনিস প্রজেক্ট লাইফ সাইকেল নিয়ে কথা বলবো, আফটার দ্যাট আমরা কেস স্টাডি করবো। So Saturday 10:30 তে probably we will go for the class. This is our tentative time. So আমি তারপরও সিআর এর সাথে আবার কথা বলবো এবং এটাকে কনফার্ম করব, ঠিক আছে, on Friday. Thank you so very much for giving this time. Okay, miss. And please Attendance write is your okay. So please write your ID in the message box. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you. মিস আমার নামটা মেবি নাই আপনার শীটে। Attendance এ? আমি জি মিস, আমি এনরোল করেছি পরে, তো এজন্য হয়তোবা। আচ্ছা, কোনো অসুবিধা নাই। আপনি একটু আপনার ফুল নেম, তারপর হচ্ছে আইডি, এটা একটু মেসেজ বক্সে লিখেন, আমি ইনকর্পোরেট করে নেব। থ্যাংক ইউ। মিস আমি মেসেজে লিখে দিয়েছি।